in the enzymes that are involved in the metabolic pathways. So these enzymes will be different right from the birth. That is why they are called as the inborn errors of metabolism. So the other type is the acquired one, which we acquire while growing in the adult stage due to any other external factors. So here we will talk about the inborn errors of metabolism. Carbohydrate metabolism first பார்ப்போம். அப்ப inborn errors na right from the birth இருக்கும். அப்ப நம்ம metabolic pathway involve ஆக enzymes ஏதாவது டிஃபெக்ட் ஆகுதுன்னா அது வந்து நம்ம inborn errors of metabolism அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்ப அது வந்து நம்ம ரொம்ப ரேர் அந்த கண்டிஷனை ரிவர்ஸ் பண்ண முடியாது. இன்னொரு டைப் ஆஃப் டிசார்டர் வந்து acquired. acquiredனா நம்ம வளர அந்த adult ஸ்டேஜ்ல மற்ற எக்ஸ்டர்னல் ஃபேக்டர்ஸ்னால நமக்கு வந்து ஏதாவது டிசீசஸ் வருது. அந்த என்சைம் ஏதாவது அஃபெக்ட் ஆச்சுன்னா அது வந்து acquired type of deficiency சொல்றோம். So today we should see what are the inborn errors of carbohydrate metabolism. The inborn errors of metabolism is present in all the three different biomolecules, namely the carbohydrates, fats and proteins. So today we shall see about what are the inborn errors that are associated, what are the diseases that are associated with the carbohydrate metabolism. So first we have glycogenesis or glycogen storage diseases that are caused by the genetic deficiency of different enzymes that are involved in the metabolic pathway. So glycogen is the storage form of carbohydrate or glucose in the human, mainly in the adipose tissue and the muscle. So there is the storage diseases. So since glucose is the simplest form of glucose, the simplest form that can be easily taken by the cells and tissues, it cannot be present as glucose. But it is a good source of energy and immediate source of energy. So it has to be converted to some other molecules so that it can be stored and only utilized when it is required for emergency purpose. நம்ம glycogen பார்த்தோம்னா glycogen ஏன் glycogen ஃபார்ம் ஆகுதுன்னா இப்போ நம்ம உடம்புல செல்ஸ் டிஷ்யூஸ்லாம் ஈஸியாக எடுக்கிறது வந்து குளுக்கோஸ் தான். அப்படி இருந்தாலுமே வந்து குளுக்கோஸாகவே தான் என்ன ஆகும் நம்ம உடம்புல எல்லாமே சீக்கிரம் எல்லா செல்ஸ் டிஷ்யூஸும் இந்த குளுக்கோஸ் வந்து அப்படியே எடுத்துக்கணும். ஆனால் வந்து நம்ம ஸ்டோரேஜ் ஃபார்ம் வந்து நமக்கு வேணும், எமர்ஜென்சியாக நமக்கு எது வேணும், குளுக்கோஸ் தான் ஈஸியாக எல்லா செல் டிஷ்யூம் எடுத்துக்கணும். அப்போ அது ஒரு ஃபார்மை கன்வெர்ட் ஆனால் தான் நம்ம அதை வந்து ஸ்டோர் பண்ண முடியும். அப்போ அது என்ன ஃபார்ம் கிளைகோஜன் தான் வந்து குளுக்கோஸ் எல்லாம் சேர்ந்து கிளைகோஜன் ஒரு பெரிய மாலிகுல் கிளைகோஜனாக ஃபார்ம் ஆகி அடிப்போஸ் டிஷ்யூ மசில் வந்து நமக்கு ஸ்டோர் ஆகுது. எப்போ நமக்கு தேவைப்படுது அப்போ மட்டும் அது வந்து யூட்டிலைஸ் ஆகுது. அப்போ அந்த கிளைகோஜன் ஃபார்ம் பண்ணுறப்போ ஏதாவது அதில் இருக்க என்சைம் ஏதாவது டிஃபெக்டாக இருந்ததுன்னா அதுதான் அந்த இன்பார்ன் எரர்ஸ் ஆஃப் மெட்டபாலிசம். என்னென்ன டிஃபெக்ட் என்னென்ன டிசீஸ் வருதுன்னா நம்ம இன்னைக்கு இதில் வந்து பார்க்க போகிறோம். So it is mainly characterized, inherited disorders are characterized by accumulation of glycogen. Now, general symptoms if you see, the glycogen will be stored in the, it will be accumulated in the liver, muscle or bone. So mainly liver and the muscle will store the glycogen. If there is any defect in the enzyme, so that there occurs an increase in the amount of glycogen. So more amount of glycogen. So even though glycogen is formed, only to a certain extent, liver and muscle can store this glycogen. It cannot store excess of glycogen. So if it is storing excess of glycogen, so that leads to the various diseases and clinical symptoms. So they are called as the inborn errors of metabolism. So these are classified into different types depending upon which enzyme is deficient in that. இப்போ நம்ம glycogen பார்த்தோம், glycogen வந்து அது ஃபார்ம் ஆகிறப்போ அந்த என்சைம் டிஃபெக்ட் ஆனால் என்ன ஆகும், அதன் விளைவாக என்ன ஆகும்னா அந்த glycogen வந்து அதிகமாக ஃபார்ம் ஆகும். இப்போ லிவரும் மசிலும் glycogen ஸ்டோர் ஆனாலும் ஒரு அளவுக்கு மேலே அது வந்து ஸ்டோர் பண்ண முடியும், எக்ஸஸை வந்து ஸ்டோர் பண்ண முடியாது. அப்போ அது வந்து நம்ம லிவர் இல்லை மசில் வந்து அஃபெக்ட் பண்ணும். அப்போ அந்த எக்ஸஸ் ஆஃப் கிளைகோஜன் வந்து ஸ்டோர் ஆனால் வந்து வர டிசீசஸ் தான் இன்பார்ன் எரர்ஸ் ஆஃப் மெட்டபாலிசம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அப்போ ஒவ்வொரு என்சைமும் ஒரு ப்ராடக்ட்லேருந்து அடுத்த ப்ராடக்ட் வருது. சப்போஸ் அந்த என்சைம் டிஃபெக்டாக இருக்குன்னா என்ன ஆகும், அந்த ப்ராடக்ட்லேயே நிறைய அக்யூமுலேட் ஆகும். அப்போ ஜென்ரலாக என்ன ஆகும்னா இந்த என்ன டிசீசஸ்லையும் என்ன சிம்டம்னா கிளைகோஜன் வந்து என்ன ஆகும், எக்ஸஸ் ஆஃப் கிளைகோஜன் வந்து எக்ஸ்ட்ரா எல்லா கிளைகோஜனும் லிவர்லையும் மசிலையும் வந்து அக்யூமுலேட் ஆகும். So now we shall see what are the different glycogen storage diseases. So first one is the name of the diseases, type of disease and then the cause. So cause will be defect of any enzyme or complete absence of enzyme. So sometimes the enzyme, what are enzymes? Enzymes are protein molecules. So there may be defect in any one of the amino acids. So it can be either the defect of the enzyme or a complete absence of the particular enzyme leading to the metabolic disorders and the clinical manifestations. So first one is type 1 or von Willebrand disease. So this disease is a inherited disorder. So since this is all a genetic disease, எல்லாமே வந்து metabolic disease தான், you know what type it is, a inherited disorder from the parent. So it means inherited disorder in which the enzyme defect is glucosic phosphatase. That is the enzyme that is deficient and the clinical manifestations include hypoglycemia. So more amount of glycogen will be formed. So that will lead to less
the blood, the glucose level will be lower. So that is a hyperglycemia. Then lactic acidosis, more amount of lactic acid will be formed. And ketosis, hyperlipidemia and hyperuricemia. So all these are the clinical manifestations of type 1 Wanger's disease. Type 2 is Pompe's disease. It is also inherited disorder and the enzyme defect is alpha D14-glucosidase enzyme. So all these enzymes are involved in the metabolism of glycogen. And here we have the cardiac and the respiratory failure will occur. So mainly the second disease is fatal. So mainly the children will not survive even up to 5 years in this case of the second disease. Type 2, that is the Pompe's disease, and type 3 is Cowley's disease, that is a inherited disorder. Deficient enzyme is amylose 1,6-glucosidase. So the glycogen has the amylose and the amylopectin component. So the enzyme amylose 1,6-glucosidase, which causes the branching of the glycogen molecule, will be deficient. So that leads to enlargement of liver and hypoglycemic as the clinical manifestations. And type 4 is Sanderson disease, which is also inherited disorder, and mainly amylo 1,4 and 1,6-trans-glucosidase is absent. So first 1,4 will be formed and then 1,6 branch will be formed. So in that transfer from 1,4 to 1,6 the enzyme is deficient. So that leads to death mainly due to the liver and the cardiac failure in the first year of life. So mainly the children will live only up to 1 year. So beyond that they cannot survive. So that is a serious disorder. And then type 5 is McCarthy disease. So it's inherited disorder and mainly the enzyme that is deficient is muscle glycogen phosphorylase enzyme. So the mainly heavy exercise is if they have this enzyme deficient, so in the muscle glycogen phosphorylase enzyme will be deficient. So it cannot be converted and it will lead to heavy exercise. So they will do heavy exercise. If the person is with this enzyme deficient, if they do heavy exercise, immediately they will feel very tired. They can't tolerate the heavy work exercise because muscle is involved in the heavy exercise. So there we have the deficiency of the muscle glycogen phosphorylase enzyme. And it also leads to low levels of blood lactate. That is the certain one. And type 7 is Torrey's disease. Sorry, type 6 is First disease. It's inherited disorder. Hepatic glycogen. Hepatic means what? Anything which is concerned with liver is called as hepatic. So it saw that glycogen is stored in the liver and the muscle. So in this the muscle glycogen phosphorylase will be deficient. Enzyme will be deficient. Type 7 is Torrey's disease. It's also inherited disorder. Defective phosphofructokinase. So here it leads to muscle cramps and low levels of blood lactate as the clinical manifestation. And type 8 is phosphorylase kinase deficiency. It's inherited disorder. In the hepatic, phosphorylase enzyme will be deficient. So that leads to the enlargement of liver. And finally we have type 9, which is the glycogen synthase deficiency. Synthesis. So the defect in the enzyme which forms glycogen and the enzyme is glycogen and low level of liver glycogen will be formed. That is the main symptom. So நம்ம various diseases பார்த்தோம். So first one வந்து type 1 வந்து Wanger's disease. இது எல்லாமே வந்து ரொம்ப important. Examination point of view எல்லா named diseases வந்து important. மெயினா எந்த சயின்டிஸ்ட் அதை கண்டுபிடிச்சாங்களோ அவங்க நேம் இருக்கும், இல்லைனா யார் அந்த டிசீஸ் ஃபர்ஸ்ட் கண்டுபிடிச்சாங்களோ அவங்க நேம்ஸ் தான் இது எல்லாருமே இருக்கும். அப்போ ஃபர்ஸ்ட் வந்து டைப் 1 அது எல்லாமே வந்து இன்ஹெரிட்டட் டிசார்டர். எனக்கு என்ன சொல்லலாம், இன்பார்ன் எரர்ஸ் ஆஃப் மெட்டபாலிசம். அப்போ ஜெனட்டிக்காவே டிஃபெக்ட் இருக்கும். அந்த ஒரு ஜெனரேஷன்லேருந்து அடுத்த ஜெனரேஷன் வரப்போ அந்த குழந்தைங்க பிறந்தவங்க இந்த டிஃபெக்டோடு தான் பிறப்பாங்க. அதுதான் இன்பார்ன் எரர்ஸ் இல்லை இன்ஹெரிட்டட் டிசார்டர்ஸ் சொல்லுவாங்க. அப்போ இந்த என்ன என்சைம் டெஃபிஷியன்ட்னா அப்போ உள்ள இந்த என்சைம் வந்து இல்லாமல் இருக்கும், இல்லைன்னா அந்த என்சைம் இருக்கும் ஆனால் வந்து அதை ஃபங்க்ஷன் பண்ணுற ஏதாவது வந்து டிஃபெக்டாக இருக்கும். அது ரெண்டே ஏதாவது தான் இருக்கும். அப்போ ஃபர்ஸ்ட் வந்து குளுக்கோஸ் 6 பாஸ்பேட்டேஸ் என்சைம் இருக்காது. அப்போ அதனால் என்ன சிம்டம் கிளினிக்கல் மேனிஃபெஸ்டேஷன்னா ஹைப்போகிளைசெமியா. என்ன குளுக்கோஸ் 6 பாஸ்பேட்டேஸ் இல்லாதனால என்ன ஆகும், எல்லாமே கிளைகோஜனாக மாறிடும். அப்போ வேணுங்கிறப்ப கிளைகோஜன் வந்து குளுக்கோஸை கன்வெர்ட் ஆக முடியாது. அந்த என்சைம் ஆக்ஷனால குளுக்கோஸை கன்வெர்ட் ஆக முடியாதனால என்ன ஆகும், கிளைகோஜனே நிறையா இருக்கும். அப்போ வந்து குளுக்கோஸ் லெவல் வந்து கம்மியாகிடும். இப்போ ஒரு பர்சனுக்கு வந்து குளுக்கோஸ் தேவைங்கிறப்போ இந்த என்சைம் டெஃபிஷியண்டாக இருந்தால் குளுக்கோஸ் 6 பாஸ்பேட்டேஸ் டெஃபிஷியண்டாக இருந்தால் என்னன்னா அது வந்து குளுக்கோஸை மாற முடியாது. அந்த என்சைம் இல்லாதனால குளுக்கோஸை கன்வெர்ட் ஆக முடியாது. அப்போ அந்த பர்சனுக்கு என்ன ஆகும், இப்போ எமர்ஜென்சி குளுக்கோஸ் லெவல் மெயின்டைன் பண்ண முடியாது. கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குளுக்கோஸ் லெவல் வந்து கம்மியாகிட்டே இருக்கும். ஏன்னா கிளைகோஜன் இருந்தாலும் அந்த என்சைம் இல்லாதனால அதை வந்து பிரேக் பண்ண முடியாது. அடுத்து வந்து லாக்டிக் அசிடோசிஸ், அது ஒன் ஆஃப் த சிம்டம். அப்புறம் கீட்டோன் பாடிஸ் அதிகமாகும் அந்த பேஷண்ட்ஸில். அடுத்து ஹைப்பர்லிபிடீமியா, லிபிட் லெவலோ யூரிக் ஆசிட் லெவலோ இன்க்ரீஸ் ஆகும். அது வந்து டைப் 1ல் குளுக்கோஸ் 6 பாஸ்பேட் டெஃபிஷியன்சி. டைப் 2 வந்து பாம்பே டிசீஸோட
வந்து டிஃபெக்டாக இருக்கும். அப்போ அதில் வந்து கார்டியாக் அண்ட் ரெஸ்பிரேட்டரி ஃபெயிலியர். அப்போ அவங்களுக்கு வந்து மெயினாக ஹார்ட் அட்டாக் வரும், அதே மாதிரி அந்த ரெஸ்பிரேட்டரி ப்ராப்ளமும் அவங்களுக்கு வந்து வரும். அடுத்து டைப் 3 வந்து கோவிட் டிசீஸ் வந்து அமிலோஸ் 1,6 டிகோசிடேஸ். இந்த என்சைம் எல்லாமே எதில் வருதுன்னா கிளைகோஜன் ஃபார்மேஷனில் வருது. கிளைகோஜன் ஃபார்மேஷனுக்கு பிரேக் டவுன். அப்போ ஏதாவது ஒரு ஃபார்மேஷனில் இல்லைன்னா பிரேக் டவுன் டிஃபெக்ட்னா நம்ம இந்த டிசீஸ் எல்லாம் வந்து இல்லாமல் கெமிக்கல் சிம்டம்ஸ். அப்போ என்லார்ஜ்மெண்ட் ஆஃப் லிவரும் அதே மாதிரி குளுக்கோஸ் லெவல் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும். அப்போ டைப் 4 வந்து ஆண்டர்சன்ஸ் டிசீஸ். அது வந்து அங்கே 1416 ஸ்டார்ச் டிகோசிடேஸ். அப்போ 14 16 பிரான்ச் இருக்கும். கிளைகோஜனில் வந்து 14 பிரான்ச் இருக்கும், 16 வந்து பிரான்ச்சிங் பாயிண்ட் இருக்கும். 14 வந்து ஸ்ட்ரெயிட்டாக எல்லா குளுக்கோஸ் மாலிக்யூல் இருக்கும், பிரான்ச்சிங் பாயிண்ட் வந்து 16 இருக்கும். இப்போ இங்கே ஃபார்ம் ஆனதுக்கப்புறம் தான் கொஞ்சம் பிரேக் ஆகி 16க்கு ஃபார்ம் ஆகும். அப்போ அதில் டெஃபிஷியண்ட்டாக இருந்தால் என்ன ஆகும், அந்த பிரான்ச்சே ஃபார்ம் ஆகாது. அப்படியே ஸ்ட்ரெயிட்டாக எல்லாம் ஃபார்ம் ஆகும். ஸ்ட்ரெயிட்டாக ஃபார்ம் ஆனால் அது கிளைகோஜன் கிடையாது. ஸ்ட்ரெயிட்டாக ஃபார்ம் ஆனால் குளுக்கோஸ் தான். 14 16 பிரான்ச் இருந்தால் அது வந்து கிளைகோஜன் மாலிக்யூல் அது வந்து மசிலில் ஸ்டோர் பண்ண முடியும். அப்போ அதோட டெஃபிஷியன்சி வந்து மெயினாக அதுதான் ரொம்ப சிவியர். அந்த டெஃபிஷியன்சி கிளைகோஜனே ஃபார்ம் பண்ண முடியாது. அப்போ அது வந்து டெத் அசோசியேட்டட் டியூ டு கார்டியாக் ஃபெயிலியர். மெயினாக வந்து ஒரு வயசு வரைக்கும் அந்த குழந்தைங்க வந்து உயிரோடு இருக்க முடியும். அதுக்கப்புறம் வந்து எல்லாமே இம்யூனிட்டி டிஸ்ஆர்டர்னா நம்ம எதுவுமே பண்ண முடியாது. அந்த என்சைம் வந்து ரைட் ஃப்ரம் த பர்த்டே இருக்கிறதுனால நம்ம எதுவுமே பண்ண முடியாது. ஒரு வயசு வரைக்கும் தான் மேக்ஸிமம் அந்த குழந்தைங்க வந்து உயிரோடு இருக்கும். ஏன்னா கிளைகோஜனே ஃபார்ம் பண்ண முடியாது. அப்போ என்ன குளுக்கோஸே நம்ம அப்படியே அக்யூமுலேட் ஆகிட்டே இருக்கும். அது ஃபைனலாக நம்ம பிளட்டெல்லாம் பிளட் பிரெயின் பேரல் க்ராஸ் பண்ணி ஃபைனலாக டிஸ்ட்ரிபியூஷன் தான் வரும். டைப் அது வந்து நம்ம இது பார்த்தோம். அடுத்து டைப் 5 வந்து மெக்கானிக்கல் டிசீஸ். அது வந்து மசில் கிளைகோஜன் ஃபாஸ்போரேஸ். அப்போ கிளைகோஜன் ஃபாஸ்போரேஸ் வந்து மசிலில் இருக்குது. வேணுங்கிறப்ப அது வந்து பிரேக் டவுன் ஆகும். ஆனால் பிரேக் டவுன் ஆகாதனால அந்த பேஷண்ட்ஸ்லாம் என்ன ஆகும், இந்த என்சைம் டெஃபிஷியண்ட்டாக இருந்தால் அவங்க கொஞ்சம் எக்ஸசைஸ் பண்ணாலே அவங்களுக்கு ரொம்ப டயர்ட் ஆகிடும். அவங்களால ரொம்ப ஹெவி எக்ஸசைஸ்லாம் பண்ண முடியாது. மைல்டு எக்ஸசைஸ் மட்டும்தான் பண்ண முடியும். ஏன்னா மசிலில் இருக்க அந்த கிளைகோஜன் இதான அந்த ஃபாஸ்போரேஸ் என்சைம் வந்து டெஃபிஷியண்ட்டாக இருக்குது. அதே மாதிரி மசில் கிராம்ஸ் ரொம்ப சீக்கிரம் வந்து அங்கே போய் மசில் சொல்கிறாங்க. மசில் வீக்னஸ் அந்த மசில் அப்படியே பிடிச்சி இழுத்துக்காங்க. அவங்க நார்மலாக மசில் மூவ்மெண்ட் வந்து பண்ண முடியாது. அடுத்து டைப் 6 வந்து ஹார்ட் டிசீஸ். அது வந்து ஹெப்பாட்டிக் கிளைகோஜன் ஃபாஸ்போரேஸ். ஹெப்பாட்டிக்னா லிவரில் இருக்க கிளைகோஜன். அப்போ லிவர்லேயும் மசில் தான் ஸ்டோராக இருக்குது. அப்போ அந்த என்சைம் லிவர்லேயும் இருக்கும், மசில் இருக்கும். அப்போ மசில் இருந்தால் ஹெப்பாட்டில் இருப்பாங்க. இப்போ லிவரில் டெஃபிஷியண்ட்டாக இருந்தால் அது வந்து நம்ம ஹெப்பாட்டிக் கிளைகோஜன் ஃபாஸ்போரேஸ் கீட்டோசிஸ் வரும், ஹைப்போகிளைசிமிக் வரும். அதே மாதிரி ஃபெயிலியர் ஆஃப் லிவர் வந்து கொஞ்சம் அப்படியே அது செயலிழந்து போயிடும். அடுத்து டைப் 7 வந்து டாலி டிசீஸ் ஆல்சோ ஃபக்டோகைனேஸ். அது வந்து லோ லெவல்ஸ் ஆஃப் பிளட் லாக்டேட். அதெல்லாம் மசில் கிராம்ஸ். மெயினாக அது மசில் லிவர் ஸ்டோர் ஆகிறதுனால எது ரெண்டு அஃபெக்ட் ஆகும், மெயினாக மசில் அஃபெக்ட் ஆகும், மசில் மூவ்மெண்ட் அஃபெக்ட் ஆகும். அது மாதிரி லிவரில் வந்து என்லார்ஜ்மெண்ட் ஆஃப் லிவர் இருக்கும். அதே மாதிரி லோ லெவல் லாக்டேட் அதிகமாக ஃபார்ம் ஆகும். இது எல்லாம் காமன் சிம்டம்ஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இந்த கார்போஹைட்ரேட் மெட்டபாலிக் டிஸார்டர்ஸில் கிளைகோஜன் ஸ்டோரேஜ் டிசீஸில் என்னென்ன டிஸார்டர்ஸ்னால் இந்த காமன் டிஸார்டர்ஸ். காமன் சிம்டம் வந்து என்னென்னா ரெண்டு இடத்துல தான் ஸ்டோர் ஆகும், லிவர்லேயும் மசில்லையும் ஸ்டோர் ஆகும். ஸோ either the liver will be affected or the muscle will be affected. So muscle will be affected because they can't move them. There are only proper muscular coordination and muscular cramps will occur. So in the liver, enlargement of liver may take place or the lactic acid may be found in more amount in the liver. So these are the general symptoms. So type 8 வந்து phosphorylase kinase deficiency. enzyme வந்து hepatic phosphorylase. liverல இருக்க phosphorylase enzyme deficient. அப்போ நம்ம liver தான் affect ஆகும். It causes enlargement of the liver. Last one வந்து type 9 வந்து glycogen synthase deficiency. glycogen form ஆகிற enzyme வந்து deficient ஆகும். அப்போ அது வந்து low level. அப்போ liverல வந்து நம்ம glycogen வந்து ஸ்டோர் ஆகிருக்காங்க. அப்போ சப்போஸ் அந்த பர்சனுக்கு வந்து எமர்ஜென்சியாக குளுக்கோஸ் தேவைப்படுது, அவங்க சாப்பிடல, அப்போ குளுக்கோஸ் இமீடியட்டாக வேணும். ஏன்னா குளுக்கோஸ் தான் சீக்கிரம் நம்ம உடம்புல எடுத்துக்கொள்ளப்படுற அந்த ஃபார்ம் வந்து குளுக்கோஸ் தான். அப்போ நம்ம கிளைகோஜன் வந்து லிவர் எடுத்துக்கணும். ஏன்னா அந்த என்சைம் டெஃபிஷியன்ட்னால கிளைகோஜனே ஃபார்ம் ஆயிருக்காது அந்த பேஷண்ட்டுக்கு. அப்போ அவங்க லிவர் கிளைகோஜன் வந்து கம்மி. இதனால வந்து மெட்டபாலிக் டிஸார்டர்ஸ் ஆஃப் கார்போஹைட்ரேட்